टीआरएस एमएलसी कुलवा कुंटला कविता ने वाजे किया कि गुलाबी परचम इस मुल्क में इनकलाब बर्पा करने वाला है, क्योंकि उसने तेलंगाना में इनकलाब बर्पा कर दिया है। एमएलसी कविता ने जगदियाल हल्के के रायकल मंडल मरकज में टीआरएस कारकुनों के इज्तिमा में शिरकत की और खिताब किया। टीआरएस पार्टी का मतलब है कि हम अपना रिकॉर्ड खुद लिखते हैं। कविता ने कहा कि हम दूसरे लोगों के रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे हैं, हमारा मकसद एक ही होना चाहिए। तेलंगाना के अवाम तभी महफूज रहेंगे जब गुलाबी परचम इख्तिदार में होगा। गुलाबी परचम वाला हल्का तैयार किया जाएगा। इसी वजह से कारकुनों को 24 घंटे काम करने के लिए बुलाया गया। माजी में वजीर रहने वाले जीवन रेड्डी ने हल्के की परवाह नहीं की। रायकल कभी रिहायशी इलाका था, अब फसलें खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सिर्फ 20,000 एकड़ पर चावल की काश्त होती थी। केसीआर के सीएम बनने के बाद 65,000 एकड़ पर धान की काश्त की जा रही है। कविता ने कहा कि किसानों के चेहरे खुशी से भर गए। हमारे लीडर केसीआर तमाम तबकात के बारे में सोच रहे हैं। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने बीड़ी मजदूरों से वोट मांगे लेकिन पेंशन नहीं दी, लेकिन केसीआर बीड़ी कारकुनों को पेंशन दे रहे हैं। हम सिर्फ रायकल मंडल में ही 16,700 मुस्तहिकीन को पेंशन दे रहे हैं। क्या काम बताया जाए? कविता ने कारकुनों को जिम्मेदारी के साथ काम करने का मशवरा दिया। जीवन रेड्डी कहते हैं कि हमारे सीएम मोदी आ रहे हैं और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी यात्रा पर तेलंगाना पहुंचे। जब भी वो तेलंगाना आए, कांग्रेस कायदीन ने अवाम को अपना मुंह दिखाया। हमारे लीडर ने कभी मुंह नहीं दिखाया, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लीडर ही मुंह दिखाते हैं। कविता ने वाजे किया कि हकीकी लीडर वो होता है जो मकसद के हुसूल तक खड़ा रहता है। केसीआर ने तेलंगाना तहरीक में कभी भी एतमाद नहीं खोया। टीआरएस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना तमाम शोबों में पहले नंबर पर है। आज पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा करने के लिए बीआरएस तश्कील दी गई है। ख्याल किया जाता है कि गुलाबी स्काफ हिंदुस्तान में भी इनकलाब बर्पा करेगा। जीवन रेड्डी केसीआर को खबरों में रखने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन रेड्डी वजीर थे और उन्होंने रोगालो प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया। हम 135 करोड़ से रोला वागो बना रहे हैं। ये जीवन रेड्डी ही थे जिन्होंने बहुत से फ्रॉड किए और तरक्की में रुकावट डाली। कविता ने वाजे किया कि टीआरएस की हुक्मरानी शफाफ रहेगी। చేసిన మాట తప్పలేదు, ఇచ్చిన మాట ప్రజలకు తప్పకుండా 85 కోట్ల రూపాయలతోని ఇవాళ దోర్నపల్లి బ్రిడ్జ్ అద్భుతమైన సౌకర్యంతో నడుస్తా ఉన్నది. అదే విధంగా ఇదే జీవన్ రెడ్డి గారు బాగా మాట్లాడతాడు. రోజుకోటి పొద్దుగాలు లేస్తే కేసీఆర్ గారిని ఏదో ఒకటి అని వార్తలలో నిలిచేటటువంటి ప్రయత్నం వారు చేస్తారు. వారిని అడుగుతా ఉన్నా, ఎన్నికలు రోళ్లవాగు పేరు మీద మీరు గెలిచిన జీవన్ రెడ్డి గారు గెలిచినప్పుడు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేసిండ్రా? పెద్ద నేను చాలా దగ్గరుంటే రాజశేఖర రెడ్డికి నేను గొప్ప ఆర్ఎండ్బి మంత్రిని అని చెప్పుకున్నటువంటి మీరు ఎన్నడన్నా రోళ్లవాగు ప్రస్తావన తెచ్చిండ్రా అని సూటిగా జీవన్ రెడ్డి గారిని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అదే మనం సంజయ్ ఓడిపోయినా గెలిచినా ఎంటబడి 135 కోట్లతోని రోళ్లవాగుని ఇలా మంజూరు చేసుకొని అద్భుతంగా నిర్మాణం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అదే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, జగిత్యాల జిల్లా వేసుకోవడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, మెడికల్ కాలేజ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, రాయకల్ని మున్సిపాలిటీ వేసుకున్న దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఎన్నడూ రానటువంటి నిధులు 25 కోట్ల రూపాయలు రాయకల్కి ఇప్పించుకోవడం. జగిత్యాల రోడ్లు చూస్తే ఇవాళ జీవన్ రెడ్డి గారు బాధపడతారు పాపం. ఎందుకంటే ఆయన ఆర్ఎండ్బి మంత్రిగా ఉండే, తమ్ముడు దేవేందర్ రెడ్డి ఆయననే మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉండే. ఈయన అన్న కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి, తమ్ముడు రోడ్ వేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఇట్లాంటివన్నీ అనేక మోసాలు చేసి జగిత్యాల పట్టణాన్ని అభివృద్ధి కాకుండా అడ్డుపడ్డది వాళ్ళు, ముఖం చాటేసింది వాళ్ళు. కానీ నిలబడి నికాల్సిగా అభివృద్ధి చేస్తున్న నాయకుడు మన సంజయ్ అన్న గారు, అదేవిధంగా మన కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువ మిత్రులకు, ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలకు, మా అన్న తమ్ములకు, కార్యకర్తలకు, నాయకులకు అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, చేసిన ప్రతి ఒక్క పని ఇంటింటికి దయచేసి పోయి చెప్పండి. రైతు బంధు ఇస్తే చెప్పండి, మనం బీడీ పెన్షన్ ఇస్తే చెప్పండి, మనం వికలాంగులకు ఇస్తే పెన్షన్ చెప్పండి, కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తే చెప్పండి. ఎందుకంటే ఆషామాషి ఇయ్యలే, మనం ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని చూడలే. వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కానీ, బీజేపీ కానీ, కమ్యూనిస్ట్ కానీ ఎవరైనా పర్వాలేదు, తెలంగాణ బిడ్డ అయితే, పేదవాడైతే మన ప్రభుత్వ పథకాలు వాళ్ళకు చేరాలి అని పారదర్శకంగా పనిచేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఆ విషయాన్ని చెప్పవలసిందిగా నాయకులకు